ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਜਾਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਾਣੇ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੋ ਆਓ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਡਰੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ। ਜੋ ਹਾਰ ਪਾਏ ਉਹ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ। ਪਾਰ ਪਰਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਜੀ ਤਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ ਹਰ ਸੁਨਣ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत ख्याल बाहर जाण तो रोकीए चित्त विरतियां नूं करिए एकागर रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी। पातशाह दी किरपा होई है जो कि समूह नगर निवासी पैंतपुर वालों हर साल वांगू सालाना समागम ये रखे गए हैं, जिथे हर साल ही 2 अखंड पाठ हुंदे हैं, नाल ही 5 दिन दे सत्संग समागम रखे जाते हैं। ऐतकी ये नवे साल की शुरुआत ईस्वी सन की अज हो रही है। तो जिमें तुसीं हुणे ही सुनिया है कि बहुत ही पवित्र आत्मा सत्कारयोग सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा सतनाम सिंह जी, उन्हां दी जी याद भी नाल ही जुड़ गई, क्योंकि हर साल तां इत्थे महापुरुषां दी याद बीजी दी याद विच अखंड पाठ हुंदे ने। अज प्रारंभ होए हैं, इन्हां दे परसों नूं भोग पैणे ते नाल ही समूह इलाका नगर निवासियों वल्लों नगर दी सुख शांति वास्ते सर्व सांझे अखंड पाठ हुंदे ने। ऐतकी क्योंकि जो साल लंघ गया इहदे विच बाबा सतनाम सिंह जी 23 फरवरी नूं साडे कोलों सरीरक तौर दे उत्ते चले गए। उन्हां दा विछोड़ा भी असह है, क्योंकि उन्हां दीयां सांझां हन, जगह जगह ते उन्हां दी याद मनाई जा रही है। उन्होंने बचन कमा लिया महापुरुषों का, जदों सतपुरुष अमरीका च गए उही लैके गए। उन्हों का प्यार सी, उन्हों का मामा सी, मामा जी हैं जो कि सारे जानते ने, अर्जन अवार्ड लिया, अज तक ओलंपियन रिकॉर्ड ते ने उन्हों दे रिकॉर्ड, जो कि महेंद्र गिल वो बार बार महापुरुषों नूं बेनतियां करते। सारा प्रबंध फिर बाबा सतनाम सिंह जी उन्होंने संगी करते। उत्थे फिर महापुरुषों ने खुशी दे घर आके उन्होंने ये जुगत दसी कि इस तरह के नाल सत्संग करो। किहो जी सत्संग? सत्संग तो उन्होंने ही कहा संत संग अंतर प्रभ डिठा, अंदर दी रिसर्च होवे। फिर ये किमें होवे? बैखरी बाणी च बोल के मध्यमां च अंदर हुंदा बुल हिलदे ने, जीभ हिलदी है। फिर पसंती बाणी ओदे विच हिरदे दी बाणी बिन जीवा जो जपे है आए, कोई जाने कैसा नाम। फिर वो अवस्था सवास सवास दी है, नाभि ते जोर दे के सुरत नूं उच्चा चुकना। सारी जुगत महापुरुषों ने बाबा सतनाम सिंह जी नूं अधिकारी जान के समझाई। कहंदे मैं किसी नूं ये दस्सिया नहीं कि किस तरह दे नाल करना। ते उत्थे फिर वो सारियां अंदरलियां जिथे वो रुके हुए सन, भावें कि वो पीरां फकीरां दी संगत करदे सन, बाबे उन्होंने कहते सन, परिवार नूं ही बाबियां दा परिवार कहते, क्योंकि बाबा सतनाम सिंह जी का सरीरक जन्म 1957 पाकिस्तान तो जो परिवार आया बहराम नगर दे विच उत्थे होया। ते फिर पढ़ाई भी बचपन च उन्हां दी उत्थे ही होई। एक बीबी मिली थोड़े दिन शरीर छड्डण तो उन्होंने पहला 1 दिन पहले ही बड़े खुश उस दिन, कहते अज मेरी क्लास फैलो मैनू मिली है। वह भी उत्थे ही बेकर्सफील्ड है, बहुत बड़ा उहदा कारोबार है। पुरानियां यादां उहदे नाल ताज़ा करन के किवें प्राइमरी स्कूल च पढ़े, फिर अगे मिडल च गए, फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गए, फिर इधर अमरीका आ गए। क्योंकि किरपा हुंदी है
नक नथ खसम हथ किरत तके दे, जहाँ दाने तहाँ खाने नानका सच है। पर ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ। 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। 1900 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 96 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, 95 'ਚ ਬਚਨ ਹੋਏ, 96 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 98 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, 2 ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, 5 ਹੈ, 5 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਹੀ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ 5-7 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ 200 ਮੀਲ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਦੌੜਦਾ, ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵਾਸ ਗੇੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਰੰਤਰ ਗੀਤ, ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਸ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਵੋ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗੂ ਇਹ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗੇ ਮੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਛੱਡਣਾ, ਪੂਰਾ ਛੱਡੋ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਯੂ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਚ ਲਿਆ ਸਵਾਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਗਈ।
बाहर नूं कार्बन डाइऑक्साइड आई, सारा रेचक हो गया, बाहर सारी अंदरों जेड़े रोग ने कढ़ लिया। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। हुण श्वास की है, नाभि ते जोर देना। वो करते सन, बड़ा प्रैक्टिकल रूप च समझाउंदे भी सन। सुरत नूं श्वास की मदद दे नाल उच्चा चुकना, क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। ओ जैसे जल में कमल नरालम मुर्गाई ने, ये सुरत शब्द पाव सागर तरिया। ये व्याख्या सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। नानक नाम वखाणे, क्योंकि नाम तो अंदर है, अंदर दा ही रास्ता। इनू आत्म मार्ग कहा है। इस मार्ग नो जिहड़ा आत्मा दा मार्ग है, ये अनंत समय तो चल रही है। ਇਹਦਾ ਆਦ ਜਾਂਤ नहीं। जीव नाल संबंध जुड़ के जीवात्मा ना पै गया। होर थले आ गई, मन बुद्ध चित अहम भाव च इस शरीर नूं ही अपना आपा समझ बैठे कि मेरा ना ये है, मैं आ हाँ, मेरा ओ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਹਨ। वीर तू तो करता तू आ, मुझ में रहा न हो। जब आपा पाक मिट गया, जब देखो तत तू। हुण अपना पराया, मैं मेरी हंगता मंगता मुक गई, ममता हंगता खत्म हो गई। फिर की दिस्या जद देखो तत तू। अवस्थावां हन सुरत श्वास की मदद पहला पहला लैके उच्ची चुकी शब्द नाल जोड़ी। ते जिथे आग्या चक्कर अख नक दी जड़, इथे ध्यान अपने प्यारे दा धरिया। धुन बन गई धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। ऐसी धुन अंदर नू जांदा। वाहे बाहर नू श्वास आया, गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਐਸੀ ਧੁਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਧੁਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਏ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪੇ ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਥੇਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਉਣੀ। ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੂ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਛੁਪੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਮੱਧਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱਧਮਾ ਤੋਂ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਕੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇ ਬੜੇ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਗਈ ਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਐ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਚੁਮਟੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਣ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਨ ਮਾਡਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ CPA CA ਹੈ,
ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨੇ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਵ ਰੋਗ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਇਲੀਗਲ ਬੌਂਡ ਭਰਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਚਨ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਵ ਹੰਡੀਐ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੂਝੀਐ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣੇ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤੀ। ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ LA ਤੋਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਲ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 17 ਤਰੀਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ 16 ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 17 ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, 16 ਦਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਓ, ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਨਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ 25-30 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਸਤੂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਇਹ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਮੌਤ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਡਰੇ ਜਗ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਡਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਮਾਤਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਛਪਾਇਓ। ਭੇਤ ਫੇਰ ਰੱਖ ਗਏ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਸਾਧੂ
ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਧਨ ਵੀ ਦਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਏ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇੜਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਛਪਾਇਓ ਭੇਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚਲਿਓ। ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿਣ ਆ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਏ। ਹਾਸੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਏ ਕੱਪੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਸਾਈ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਲੱਗ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹੀ ਬਚਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
इंसान तो पहले ही छुट जाता है। उस घर च कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरदा संसार है कबीर, मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहर न मरना होए। महापुरुषां दी दरसाई जुगत अपनाई, अखीर च भी उही काम आई। आखिरी बचना ते ये कह रहे ने नानक दुखिया, सब संसार ये बचन करदे करदे उस बरमलीन हो गए जिथे बरम बेता, बरम निष्ठा, बरम स्रोत्री, बरम ज्ञानी, सदा दा जीवन बरम ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। दुखी संसार नूं ऐसी सिक्ख्या जांदे जांदे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ते विश्वास बनाउंदे भोग पै गया। बचन कर रहे ने पौने 7 मिनट बाद ऐसे बचन, क्योंकि वो बार बार ही करते। एक उन्होंने दे मोहर सिंह सी, उन्होंने रिश्ते च भाईचारे च ताया चाचा लगता, कहने उन्हें मेरी गोद च शरीर छड्या। बददा अखंड पाठ करते सन, 28 घंटे इन्हों दे साथी अड़ो तड़ी पाठ करते। ਉਹ ਗੋਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ। मेरे प्यारे जदों मेरी जिंद, अरे जदों मेरी
ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਇਹ ਬਾਜੇ ਤੇ ਹੀ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਕੀ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿਰਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਆ ਵੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਰੁੜਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਪਿਆਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਗਰ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु भगवत गव हरि करा मजनी वसाया।
रहत मन मेरे दुख सब सारना। कह नानक मन मेरे सदा हर नाल। सदा सलाह तेरी मन बसावे। नाम मेरा उद्धारो उद्धार राजन भुखा सब कुआइया। कह नानक सुनो संतो सतर प्यार साचा। हो कर सुवागे सुत वाजे आजत कर। कर्म पाया तुद दिन को नाम हर के लागे। नानक पार धर्म प्रभु पाया तुरे सगल बसूरे। सुनत पनीता ते पवे तो सतगुर भरपूरे। बात दे आया ले ले नाम ते आया शौकत काल। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब जी धन। धन धन गुरु गुरु साहिब जी धन। जी धन। धन धन गुरु रामदास जी धन।
गुरु हर राय है गुरु हरे कृष्ण जी तन हो तन गुरु तेग जी तन धन है गुरु गोविंद जी धन है वो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है धन है तेरा पंथ खालसा तन हो तन रथमत जी तन सतनाम श्री गुरु वाह 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 वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु 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 बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया हे वाहिगुरु गुरु बोल प्यारिया तेरा मिठड़ा लगेगा प्यारिया वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा कुछ ना लगेगा मोल प्यारिया ओ सतनाम श्री वाहिगुरु 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 ठाकुर तुम जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिश तेरे तुम्हारी कृपा कोई न जाने तुम्हारा अंत सगल सामग्री तुम्हारा सुंदरतारी तुमसे होए सो तुम्हारी गात मित
श्री वाहिगुरु 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 साहिब जी अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसम पौड़ी। प्रथम भगवती सिमर कर गुरु नानक लई ध्याया। फिर अंगद गुरुते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याय जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नाम नितावै ताहि सब थाय हों सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पिता जी सब थाय हों सहाय। सब थाय हों सहाय। दसा पातशाहियां दे पावन स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान करके बोलना जी। सतगुरां दे चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते शहीद मरीद हटी जपी तपी ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ महापुरखों की पावन पवित्र कमाइयां का ध्यान करके बोलना जी। श्री पंजा तख्तान सरबत गुरुद्वारियां जोड़ मेलियां जी का ध्यान करके बोलना जी। श्री प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी सहर तान तान रिछा रह देख देख फतेह वर्द की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। श्री बख्शो जी सिखानो सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाल दान भरोसा दान धन्ना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चमकियां झंडे भंगिचबो जोगा टाल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। श्री आप दे सिखां दा मन नीमा मत उची मत पत दे रखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु है निरंकार स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिता जी आप दे चरणों च अरदास जोदड़ी बेनती। दिन बोले आम सब किस जानदा किस आगे कीचे अरदास। जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार हुक्म अंदर सबको बाहर को ना कोई। आप जी के हुक्म दे अंदर आप जी की कृपा दा सदका मेहर दा सदका। पैंट पैंट पढ़दी सरवत संगतां हर साल दी काम बीती याद दे अंदर महबूबां दी याद दे अंदर पंज रोजा सतगुरु जी दीवान कीर्तन आरंभ करांदे ने। पातशाह जी ने कृपा की है। अज पहले दीवान दे अंदर महापुरखों वालों रबी बाणी दे कीर्तन होए। गुरबाणी पढ़दियां कोलों सेवा करदियां कोलों होइयां भुलां दी खिमा करनी अगे वास्ते समस्त बख्शिश करनी। आप जी आंदे चरणों च अरदास बेनती। पातशाह जी भाई सतनाम सिंह जी की याद के अंदर समूह संगतां वालों कई रोज तो सहज पाठ साहब आरंभ होए सन। सो आप जी ने कृपा बख्शिश की। आप जी की गुरबाणी आद तो मद मद तो सवेरे संपूर्ण भोग पाए। गुरबाणी पढ़दे हैं को आप जी की सेवा करदे को होइयां भुलां दी खिमा करनी अगे वास्ते समस्त बख्शिश करनी। जिस भावना नूं लैके संगतां ने आप जी के चरणों का आसरा लिया गुरमत अनुसार सर्वत संगतां दीयां अरदासां सेवावां अपने दर ते प्रवान करनियां। दरों करो अपने दर घर दा प्यार सेवा सिमरन दीयां दातां संगतां नूं बख्शिश करनियां जी। संगतां वालों आप दियां नूं सोहणे पै छाके पहनाए ने आप अंगीकार करने। सेवकां दे लोक परलोक पातशाह पढ़दे गजने। आप जी दियां बख्शियां होइयां दातां विचों पंचम कड़ा प्रसादी दे सज के हाजिर है। आप जी भोग लाओ। भोग लग्या शील प्रसाद साध संगत को बख्शिश करना कृपा करो। पावन हुक्मनामे बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो। सही प्यारियां दे मेल जिन्हां मिलिया तेरा ही नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला।
वाहिगुरू जी का खालसा बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह सच्चा फिर मलिया। तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। जित पार ब्रह्म चित आया सो हृदय वसाया। सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया। जित पार ब्रह्म चित आया सो हृदय वसाया। सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई। गुर पूरे ते पाई रहा। प्रभु की अकथ कहानी जन बोले है अमृत बाणी। नानक दास वखानी गुर पूरे ते जानी। प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी। नानक दास वखानी गुर पूरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यार दे नाल अज दा जो दिन सी नवे साल दा जो सारे संसार दे अंदर ही
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਸੋ ਘਰ ਦਇਓ ਵਸਾਇਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਬਤਾਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਮ ਬਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 21-22-23 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇਹ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਬੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 7 ਸੀਸ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਰਾਏਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਹਨ ਉਹ ਲੰਘਾਉਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਗ ਲਿਓ। ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ
ਸਤ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ